नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन मो आर्य आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आपण मानक जनइबी न्यूज गुड़िक भल लगे निश्चित भाव गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदे। तो चलतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपर नजर पकाइबा। तेबे सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्यायर मिल 20 लाख टंका। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कले बड़ घोषणा। तेबे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा बड़ घोषणा। ओडिशा बाहर रोथिबा महिला मानकु मध्य मिलिबो सुभद्रा टंका। जिला वारी रिव्यू आसीछि एपरि तथ्य। तेणु सेमाने जदि आवेदन करिवे तेबे सेमानंक कथाकू विचारकू नियाजिबो बोली कहिसेंति उपमुख्यमंत्री। से कहिसेंति राज्यर समस्त महिला मानकू सुभद्रा योजनार सहायता मिलिबाकू जाउछि। ଏହା ବ୍ୟତୀତ राज्य बाहर रोथिबा महिला मानकू मध्य सुभद्रा सहायता मिलिबो बोली जଣାପଡ଼ିଅଛି। तेबे चतुर्थ पर्यायर 20 लाख अधिक लोकंकू सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्यायर टंका मिलिबाकू जाउछि। जनवरी मासर प्रथम सप्ताह यह राशिटी मिलिबाकू जाउछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री आवास योजनार घर मिलिबापई हेबो नुआ सर्वे। तेबे कहड़ है प्रधानमंत्री आवास योजनार योग्यता मानदंड। सर्वाधिक मासिक आय 10,000 रु 15,000 वृद्धि 22 लाख लोकंकू सामिल करने लक्ष्य रही। 24 रु चलिबो सर्वे आउ रहिबो नाही बिजु पक्का घर। तेणु प्रधानमंत्री आवास योजनार योग्यता मापदंड को कहड़ करिसेंति सरकार। सर्वाधिक मासिक आय 10 रु 15,000 को बढ़ा जाई अछि। सेहिपरि पूर्व मापदंड अनेक परिवर्तन करिसेंति। योग्य हिताधिकारी माने चयन पाई आसंता 24 तारिख पूर्व चलिबो सर्वे। परवर्ती खबर राति आकाश रे हेबो चमत्कार 2 दिन देखिबे अलौकिक दृश्य। तेबे राति आकाश रे खाली आखिरे दिशिबे सौर जगतर 4टी ग्रह। आज एवं आसंता 25 तारिख रे 4टी ग्रह शुक्र मंगल बृहस्पति एवं शनि खाली आखिरे अति स्पष्ट भाव में देखा मिलिबे। आ 2टी ग्रह नेपच्यून एवं यूरेनस मध्य ए राशि आकाश रे थिले मध्य याकू खाली आखिरे देखा जिवो नाही। राति आकाश रे आज एवं आसंता 25 तारिख रे ए विरल दृश्य खाली आखिरे अति स्पष्ट भाव में देखि पारिबे। सूर्यास्त पर राति आकाश रे 4 ग्रह अति स्पष्ट भाव में देखा जिवो। परवर्ती खबर सावधान कटिजिबो आपणकर राशन कार्ड। तेबे पुणी थर बढ़िला राशन कार्ड रो EKYC अवधि। एजाए सबु हिताधिकारी मानकू EKYC अपडेट करि नथिबारु सरकार पुणी थर एक अवधि को बढ़ाई देइछन्ते। जनवरी 31 तारिख पर्यंत काम करबाकू कुहा जाई अछि, नले आपणकर राशन कार्ड रो बाद पड़ी पारंते। परवर्ती खबर एणिकी 10 दिन बिना बैग रे स्कूल जिबे समस्त पिला। तेबे ओडिशा जातीय शिक्षा नीति 2020 लागू हेबा परे अनेक नुआ तथ्य सामना को आसी अछि। एही तथ्य अनुसार स्कूल छात्र छात्री 10 दिन बिना बैग रे स्कूल जिबे। राज्यर समस्त स्कूल 6 रु 8 श्रेणी मध्य सब छात्र छात्री को एक फोन कोर्स अर्थात एक मजाड़िया पाठ्यक्रम रे नेबाकू पड़िबो। या मुख्यतः धंदामूलक कारीगरी एवं अविंशस होइथिबो। एही कोर्स रे काठ काम, वैद्युतिक काम, धातु काम, बगीचा काम इत्यादि माटीरू जिनिस प्रस्तुति एभली कोर्स रहिबो बोली जणा पड़ी अछि। परवर्ती खबर 20, 30, 50 हजार पेंशन पाउथिबा कर्मचारी मानक खाताकू सर्वमोट आसिबो एतिकी टंका। तेबे अष्टम वेतन लागू हेबा पर केते बढ़िबो कर्मचारी मानकर पेंशन टी जानी रखंतु। नूतन वेतन आयोगरे केवल कर्मचारी नहंती पेंशन भोगी माने मध्य उपकृत हेबे बोली जणा पड़ी अछि। पेमेंट व्यतीत पेंशन वृद्धि रे महंगा मध्य एक गुरुत्वपूर्ण कारण अटे। जेतेबेले मुद्रास्फीति वृद्धि हुए सरकार मध्य महंगा भत्ता संशोधन करती। या व्यतीत अष्टम वेतन आयोग UPSC, NPS एवं OPS पर विभिन्न पेंशन योजना मध्य परिवर्तन करा जिवो। विशेषज्ञ माने विश्वास करती जे पेंशनधारी माने मध्य ए योजना अधीन रे लाभ पाइबे। परवर्ती खबर फेब्रुआरी 13 तारिख आरंभ हेबो विधानसभा बजेट अधिवेशन। तेबे फेब्रुआरी 17 तारिख रे आसिबो ओडिशा बजेट। अर्थ विभाग दायित्व रे थिबा मुख्यमंत्री मोहन माझी विधानसभा रे उपस्थापन करिवे राज्य बजेट। तेबे मिलिथिबा सूचना मुताबक फेब्रुआरी 13 तारिख विधानसभा बजेट अधिवेशन टी आरंभ हेबो, जाके एप्रिल 5 तारिख पर्यंत चलिबो। एही अधिवेशन रे मोट 28 कार्य दिवस रहिछि। तेबे सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा होउछि फेब्रुआरी 27 तारिख रे आसिबो राज्य बजेट, जाकू 4.5 कोटी ओडिया अनै रहिछन्ति। खास करी नुआ बजेट रे लोक मानक पई केउ केउ योजना आरंभ हेबा सहित
କେଉଁ ବିଭାଗ ପାଇଁ କେତେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯିବ ତାହା ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଏଣିକି ଘରେ ବସି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିହେବ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ବେସରକାରୀ ହେଉ କି ସରକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହିଛି, ତେବେ ଏହି ଖବରଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ସଂଗଠନ ଇପିଏଫ୍ ଏହାର ନୂତନ ବର୍ଷର 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପହାରଟି ଦେଇଛି। ଇପିଏଫ୍ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲରେ ସୁଧାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅତି ସହଜରେ କରାଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜେଟରେ 80 କୋଟି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଏହି ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାମଦାସ ଅଠାୱଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2025-26 ବର୍ଷର ବଜେଟରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇବାର ଯୋଜନା ଜାରି ରହିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଠାୱଲେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ଯୋଗାଇବାରେ ଯୋଜନା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାରି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୂର୍ବ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ପୂର୍ବ ସରକାରର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ ମାନବ ସମ୍ବଳରେ ଆମେ ପଛରେ ଅଛୁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନଥିଲେ। କିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଦୌ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ। ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆରେ, ବାରଣ୍ଡାରେ ଏବଂ ଗଛ ମୂଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଅଛି। ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂଆ ସରକାର ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱରେ କହିଛନ୍ତି। 13.4% ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର 4ଟି ଶ୍ରେଣୀର ପାଠପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ପିଲାଙ୍କୁ ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ ମୁହଁ କରି ବସାଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ରେଳବାଇର ଆର୍ସି ନିୟମ। ଟିକେଟଧାରୀଙ୍କୁ ଏହି କୋଚ୍ରେ ମିଳିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଡ୍ ରୋଲ୍। ତେବେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସଂରକ୍ଷଣ ବାତିଲ ବିରୁଦ୍ଧ ବା ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ ଟିକେଟଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଆଣିଅଛି। ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ରେଳବାଇ ଆର୍ସି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏଣିକି ରେଳବାଇର ଆର୍ସି ଟିକେଟ୍ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏସି କୋଚ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଡ୍ ରୋଲ୍ର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଟିକେଟ୍ ଥିବା 2 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକାଠିକୁ ବେଡ୍ ରୋଲ୍ ଦିଆଯାଉଅଛି। ରେଳବାଇର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରି ଋଣ ସୁଝିବ ଗୋ ଫାଷ୍ଟ। ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନୀ ଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ସୋମବାର ବନ୍ଦ ଥିବା ବଜେଟ୍ ଏୟାରଲାଇନ୍ ଗୋ ଫାଷ୍ଟର ଲିକ୍ୱିଡେସନକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ୍ୟାୟିକ ସଦସ୍ୟ ମହେନ୍ଦ୍ର ଖଣ୍ଡୱାଲ ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ସଦସ୍ୟ ଡକ୍ଟର ସଞ୍ଜୀବ ରଞ୍ଜନ ପାଠୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଛି, ଯିଏକି ଏୟାରଲାଇନ୍ରେ ଲେଣ୍ଡର ସମିତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆବେଦନ ପକ୍ଷରେ ଏବେ ରାୟ ଶୁଣାଇଅଛନ୍ତି। କହି ରଖୁ କି ଲିକ୍ୱିଡେସନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଏହାର ଋଣର ପରିଶୋଧ କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ କମ୍ପାନୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ୱାଡ଼ିଆ ଗ୍ରୁପ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଗୋ ଫାଷ୍ଟ 2 ମେ 2023ରେ ପରିଚାଳନା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଦେବାଳିଆ ସହିତ ଧାରା 10 ଅନୁସାରେ 10 ମେରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବରେ ଦେବାଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟବାହୀର ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ 3 ଦିନିଆ ଜାତୀୟ କର୍ମଶାଳା। ଏଣିକି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ 6 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏଣିକି 6 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇନଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଇବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତା ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2025-26ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ନୂଆ ନିୟମଟି ଲାଗୁ ହେବ। ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲ ଶିଶୁ ବାଟିକା ଖୋଲିବ, ଯେଉଁଥିରେ 5ରୁ 6 ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷାରେ ନାମ ଲେଖାଇବାର ସୁଯୋଗଟି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ବନ୍ଦ। ତେବେ ଭିତରକନିକାରେ ଏବେ ଚାଲିଛି କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଜଳରାଶି ଏବଂ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ମାସ 14ରୁ 22 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 9 ଦିନ ଧରି ଭିତରକନିକାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଇଅଛି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଖବରକାଗଜରେ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ବନ୍ଦ। ତେବେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଯାଉଥିବା ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ହେଉନାହିଁ ଅନଲାଇନ୍ ବୁକିଂ।
ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ ବସ୍ ଉପରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସମେତ ସିମନବାଡ଼ି, ଶ୍ରାନିକତା, କିରିକୁଟି ଭଳି ଏକାଧିକ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଭୋର ସମୟରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବାହାରି ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ସକାଳ 10ଟାରେ ପହଞ୍ଚି ବାଲିଗୁଡ଼ା ଯାଉଥିବା ବେଳେ 12:30 ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ବସ୍ଟି ଫେରୁଅଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ୍ ହେଉନଥିବା ବେଳେ ଅଫଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ସିମନବାଡ଼ି ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ମିଳୁନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ବୟସ ଏତିକି ରହିବା ଜରୁରୀ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ 6 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହେଲେ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିୟମକୁ ଦେଇ ସଂଶୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଶିକ୍ଷା ବର୍ଷରେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ 2024 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ସୁଦ୍ଧା ପିଲାର ବୟସ 6 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ 5ଟି ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ 5ଟି ସହରରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 10 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଛି। ଫୁଲବାଣୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଅଛି। ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 15 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରହିଥିବାରୁ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ପରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନଟି କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, କହିଲେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଲାଗୁ ହେବା ନେଇ କର୍ମଶାଳା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ପୂର୍ବ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍। ମୋହନ ମାଝୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଶିକ୍ଷାର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କଲେ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନ ସଜାଡ଼ି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କୁଲ କଲେ। ପୁରୁଣା କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ସ୍ୱରୂପ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିଦେବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ଟେକ୍ କେୟାର, ବାଏ ବାଏ।